Përshëndetje dhe mirë se erdhët në program. Sonte do t'jemi drejt për së drejti dhe pa diskutim që do të flasim për atë që shqetëson më shumë Maqedoninë dhe kjo është krijimi i qeverisë këtu. Bashkimi Demokratik për Integrim është në një mbledhje prej pas ditës së vonë, do të lidhemi drejt për së drejti nga Selia Blu për të marrë të rejat më të fundit, pra nëse kjo parti ka vendosur ose do të vendosë së shpejti për të qenë ose jo pjesë e ekzekutivit. Por sonte nga këndvështrimi Maqedonës do të diskutojmë me të ftuarit e mi edhe për gjuhën shqipe, ose më mirë thënë se si shikohet ose si mund të shikohet nga përfaqësuesit Maqedonës në qoftë se gjuha shqipe do të barazohet me maqedonishtën. Dhe të ftuar janë Nenad Marković, profesor universitar, Zdravko Savevski, përfaqësuesi i SMAIT-s dhe Agim Yunus, analist. Por do të fillojmë me debate dhe lidhje të drejtë për drejta. Do të kemi dy lidhje të drejtë për drejta nga Selia e Bashkimit Demokratik për Integrim, por menjëherë pas shkëputjes së parë publicitare. Kështu që na ndiqni dhe mos u shkëputni. Dhe jemi rikthyer në studio të dashur teleshikues në këtë transmetim të drejtë për drejtë me të ftuarit e mi dhe me lidhje direkte që do të kemi pas pak, dhe do të lidhemi direkt fillimisht në këtë program me Bashkin Sulemanin, kolegun ton, gazetar, i cili është në selin e tij, në fakt në selin e BDI-s në Reçic. Arsyeja që lidhemi menjëherë është sepse në fakt BDI prej pasdites së vonë është duke diskutuar, u paralajmërua se mund të ishte një nga takimet që mund të sillte kjo parti një vendim, megjithatë pak më herët u tha se vendimi sonte nuk do të ketë, megjithatë për të marrë reagimet e para Bashkim, nëse dëgjohemi dhe nëse jemi drejt për së drejti, cila është atmosfera për momentin? Po Nazi, dëgjojemi, përshëndetje për ju dhe mysafirët që kemi në studio. Atmosfera për momentin vazhdon të jetë e qetë këtu në mbledhjen e kryesisë Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila rodhi vetëm një natë pas takimit që pati kreu i BDI-s zoti Ahmeti me kreun e lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë zoti Zoran Zaev. Nga ajo që kemi arritur të marrim vesh deri më tani, domethënë është duke u diskutuar nen për neni ligji që ka të bëjë me gjuhën shqipe, dhe nga informatat tona të drejtanishme domethënë është i pëlqyer ky ligj dhe po diskutohet hollësishëm me qëllim që të evitohet çdo lëshim i mundshëm para se të vendoset diçka rreth atij. Si shtat edhe ju, domethënë nuk do të mundet që të merret ndonjë vendim eksakt sonte, sepse ka tepër punë, vetëm këtë natë do e kalojnë vetëm me mbikëqyrjen mbi ligjin për gjuhën shqipe, që më vonë të kalojnë edhe në pika të tjera të cilat janë diskutuar. Ndërkohë, siç marrim vesh, është duke diskutuar po ashtu edhe i gjithë dokumentacioni në fakt që është të përdorur gjatë takimeve të grupeve të punës të partive politike. Unë shpresoj se për më tepër informacione do ta kemi më vonë edhe zëdhënësin e Bashkimit Demokratik për Integrim, zoti Bujar Osmanin, i cili do na njoftojë më tepër se si është atmosfera brenda dhe çfarë ndodh për momentin. Por mësojmë dhe në këto momente se është duke u diskutuar vazhdimisht mbi çdo nen të mundshëm të ligjit, me qëllim që të konsolidohen në mirë të gjitha anët para se të merret një vendim i mundshëm. Bashkim, të faleminderit, ke ndjekur mbledhjen vazhdimisht, sigurisht do t'jesh, do qëndrosh me ne, do ndjekim pra për aq sa mundemi në këtë transmetim se çfarë po ndodh në Selin Blu në Reçic, megjithatë siç po thuhet sonte nuk do të ketë një vendim të prerë, edhe pse një gjë e tillë u paralajmërua. Dhe do të vazhdojmë fillimisht bisedën me të ftuarit e mi, siç i paralajmërova, ato janë Nenad Marković, profesor universitar, Zdravko Savevski, përfaqësuesi i SMAIT-s dhe Agim Yunus, analist. Dobro večer i dobrodojdovte. Еве, бидејќи двојазичноста на некој начин е клучот на идната влада и емисијата ќе биде двојазична, така да сега ќе зборуваме да биде попрактично на македонски, но првично би сакал први реакција еве од Ненад Марковиć, универзитетскиот професор, за тоа како се гледа или како може би гледа македонскиот граѓанин, етнички македонски граѓанин, кога составувањето на целата ова влада сега на некој начин се состои само на едно прашање или претежно едно прашање кој е албанскиот јазик. Добре, аз мислам дека во составувањето на влада има повеќе од едно прашање, сигурно, ова е само првиот чекор. Да, и така веројатно кој треба да се надмине, потоа следи оној, не знам дали е потежок или полесен ден на делење на колачот и на ресорите.
Меѓутоа, ако ме прашувате како гледа просечниот македонски граѓани, јас мислам дека не може да се генерализира. Имам приметено дека постои една група на луѓе, посебно е тоа видливо на социјалните мрежи како некаков сублимат на јавното мислење, кои гледаат многу интересно во зависност од тоа веројатно на која политичка партија припаѓаат и каков интерес имаат. Така да ставовите се менуваат и прилично се адаптибилни. Кога нивната партија преговара нешто, тогаш тоа се нормални отстапки, кога преговара другата партија, тоа е драма, федерализација и така натаму, така да морам да признам дека постои огромен дел од можеби јас контактирам повеќе со политички активни луѓе и така натаму, кои прилично инструментално размислуваат за ова. Ма добро, ова е на некој начин, ајде да кажеме политичката елита без разлика од која страна е, но граѓанинот што мисли? И дали мислите дека на некој начин е уплашен или се уплашува од ова тема? Мислам дека постои во македонската заедница, она што е мој впечаток, дури да е површен, мислам дека постои една типична конзервативно-либерална, јас би рекол, дихотомија или јас. Конзервативците секогаш тргаат од предпоставката дека добрите огради чинат добри соседи, од прилика, и затоа сметат дека било каква отстапка во било кое поле, и тоа не мора да е нужно и по политички линии идентично, и сметат дека раздвојувањето јасно и ставањето граница во однос на тоа кој е титуларна нација и кој не е подобар пристап и правењето јасни бариери, отколку некој смета дека ваквите бариери треба да се прескокнат, барем минимумот би бил некаков функционален дел, до на најлиберален дел на македонската јавност на кој воопшто не и пречи било каква потреба на јазикот на малцинствата, вклучително јазикот на етничките заедници, вклучително и албанскиот, во се што спаѓа во доменот на функционален мултикултурализам. Така да јас не можам да изведам една слика на еден македонец кој размислува на еден начин, тоа е прилично хетерогена маса на некој начин луѓе. Кој доминира, но еве дали либералниот дел од општеството на некој начин левица припаѓа на тоа, нели? Здравко Савевски има направено колку што треба да му објасни на луѓето дека употребата на јазиците уствари не е некаков страф или губење на државноста или сето другото што се зборува, нели, деновиве. Јазикот, ќе тргнеме од тоа, јазикот е средство за комуникација. И ако не се политизира прашањето, треба да се гледа само како средство за комуникација. И човек е побогат ако знае повеќе јазици. Фактички ова не го кажа некој друг, туку Гоце Делчев, еден од оние луѓе кои националистички кругови кај македонците го користат за свое идентификување. И сега, како е можно такви луѓе да се идентификуваат со Гоце Делчев, тоа е прашање кое заслужува внимание. Општо во Македонија, не само во Македонија, туку и општо на Балканот имаме проблем со национализмот. Национализмот го има и кај македонците, и кај албанците, и пошироко. И сега, борбата против национализмот мора да се води кај сите етнички групи, бидејќи го има. Значи, добро. Но сега моментот е со употребата на албанскиот јазик и целата дебата и фама што се прави со тоа. Дали либералниот македонец или либералните структури во Македонија, поотворените структури, во суштина не прават колку што треба да се објасни ова, еве вака како што вие објаснивте, дури од прагматична смисла. Бидејќи вака кога ќе кажете, не верувам дека некој ќе каже е против учење на јазик. Но ако се става во исто ниво македонскиот и албанскиот, веќе почнува дебата да има. Не може, за жал, против национализмот да се извојува победа преку ноќ. Таа е борба која трае малтене цел живот со, мислам, самите деца наши, македончиња, албанчиња, во процесот на учење учат националистички истории, кои после го формираат нивниот видокруг. И сега во таа една ситуација, ако нагло се очекува промена, тоа е тешко, но дека мора да се работи, мора да му се објаснува на луѓето, она што е најстрашно е кога национализмот се злоупотребува, а таа е главната негова употреба. И сега, она што е страшно, кога богат човек сака да го одвлече вниманието од тоа што тој трупа богатство и другите луѓе се гладни, а оно што уште пострашно е кога сиромав човек кој нема леп да јаде, кој не може
да скрпи крај со крај, главно што го има е дали ќе зборуваме на овој јазик или на друг јазик. Еве да земеме пред да се поврзуваме уште еднаш во живо со Бујар Османи, портпарол на ДУИ. Господине Агим Јонис, кога ги слушате еве овие слики на некој начин по-конзервативниот дел од Македонија или по-либералниот дел, како треба да размислува од друга страна еден просечен албанец кога сепак цело време се става у позиција да не се сваќа колку што треба или како што треба? Мислам дека малку веројатно и инфантилно би звучало тоа што ќе го кажам, меѓутоа сметам дека губите драгоцено маркетинчко време од вашиот телевизиски минут со спомнувањето на Гоце Делчев во 2017 година, кој што 1930 година постоел, деел и така натаму и умрел скоро. Значи, ако ние во 2017 година се уште се бавиме со Гоце Делчев, неговите идеали и тоа дали албанците се конституционален народ, мислам дека е ова губење време во нешто за што треба да се што прашаме. треба да се направи еве ова да се надмини? Да се надмине оваа дебата веќе. Дали мислите дека сите чинители во македонското општество, вклучувајќи ги и албанците, прават колку што Знаете што треба? најтрагичното е тоа што обично еве вие веќе употребите една фраза вклучувајќи ги и албанците. Ако македонците сметат дека ова е национална македонска држава, тие треба да ја формираат здрава, па после нека бидат проблем албанците, а не и албанците, како резервна варијанта за неспособност да се организира еден систем. Значи, албанците треба да престанат да бидат дежурни виновници. Ова во очите на македонците или самите себе си они да не се осеќаат така? Ова е во очите на стварноста, што би се рекло реалити 2017 година. Добро, ќе продолжиме со дебатата заедно, но do të bëjmë të dashur teleshikues një shkëputje të vogël publicitare të dytë dhe do të lidhemi edhe një herë në lidhje direkte përsëri me Selin e BDI-s, por kësaj radhe do të kemi Bujar Osmanin, zëdhënës, por gjithashtu edhe antari kryesisë i kësaj partie dhe besoj që do të na zbuloj pak më shumë se çfarë po diskutohet në këto momente në këtë parti. Me një herë pas shkëputjes. Dhe jemi rikthyer në studio pas edhe kësaj shkëputje publicitare në këtë transmetim të drejtë për drejtë të këtij edicioni të programit 200, siç thash edhe në çelje të programit në Selin e Bashkimit Demokratik për Integrim po diskutohet për të marrë një vendim se çfarë do ndodh me qeverisjen e ardhshme. Sigurisht në lajmet e televizionit Alsati keni marrë informacionet, megjithatë mbledhja ende po vazhdon dhe tashmë do të lidhemi drejt për së drejti, por kësaj radhe me zëdhënësin dhe antarin e kryesisë të BDI-s Bujar Osmani, zotin Bujar Osmani, për të marrë vesh ndoshta ato detajet e fundit se çfarë diskutohet nga kryesia në këtë mbledhje. Zoti Osmani, përshëndetje, mirë se erdhët në program. Nazi, përshëndetje, jemi bashkë me zoti Osmanin këtu. Unë do t'i kaloj kufjet të shi zoti Osmanit që të mund të komunikoni, do me thënë, direkt me atë që të mund të bëni pyetjet dhe të vazhdoni bashkë bisedimin. Faleminderit bashkim. Zoti Osmani, çfarë detajesh mund të na jepni së fundmi nga ajo se çka thatë pak më herët? Nga lidhjet tuaja mediatike. Çfarë mund të thoni, çfarë po diskutohet për momentin në kryesinë e Bashkimit Demokratik për Integrim? Tani ende jemi në fazën e elaborimit të ligjit për gjuhën shqipe të dakorduar ndërmjet grupeve të punës, po dje edhe ndërmjet liderëve të dy partive politike.
antarët e kryesisë tani edhe po i ndëgjojnë elaborimet, po dhe japin mendimet e tyre, nëse eventualisht ka ndonjë vërejtje në ndonjërin prej neneve, eventualisht që mund të rikthehet përsëri në nivel të grupeve dhe në nivel të ekspertëve që të mund të harmonizohet me qëndrimet e kryesisë qendrore. Po, zoti Osmani, u dhan informacione se në fakt ligji deri diku është harmonizuar ose gjithçka ka qenë në rregull. Tashmë ju po thoni që mund të ndodhë që të rikthehen përsëri diskutimet për ndonjë nen ose për nenet e caktuara? Po nuk dua të paragjykoj për shkak se ende nuk ka përfunduar raundi i diskutimeve të gjithë anëtarëve të kryesisë qendrore. Dhe prandaj po them hipotetikisht nëse dikush nga anëtarët e kryesisë eventualisht do të ketë ndonjë vërejtje në atë që është harmonizuar në nivel të ekspertëve, po edhe në nivel politik ndërmjet grupeve që të mund konsiderohet eventualisht të rikthehet në nivel të diskutimeve përsëri të grupeve të punës. Prandaj nuk po dua ta mbyll si mundësi rikthimin në nivel të grupeve të punës, për shkak se ende nuk ka përfunduar raundi i gjithëve për të debatuar mbi këtë ligj. Deri më tani kishim një elaborim nga gjithë ne të cilët ishim të inkuadruar në përpilimin e këtij ligji dhe tani po ndëgjojmë mendimet e anëtarëve të kryesisë për ato se çfarë ata mendojnë për këtë që është arritur si një formë e harmonizimit. A mund të bëhet një lloj parashikimi se sa mund të zgjasë ky diskutim? Sigurisht që sonte do zgjasë deri natën vonë ose edhe shumë më vonë. Është e qartë se ndoshta do të vazhdojë edhe nesër, por a do të vazhdojë diskutimi edhe gjatë derisa të mund të sillet një lloj vendimi? Ajo do varet nga ajo sa do mund kryesia qendrore të vendos brenda këtij debati për këtë ligj apo do duhet rikthen përsëri në nivel të grupeve të punës. Dhe kjo do të determinojë në fakt se a do të zgjat apo do të mbyllet brenda ditëve ky proces. Prandaj nuk dua të paragjykoj se cili do jetë epilogu. Besoj që sot nuk do mundet për shkak se nga ajo dinamikë që po e ndjek deri tash nuk besoj që deri në mesnatë derisa besoj që do vazhdon kjo mbledhje do mund të trumbullaksohet mendimi i kryesisë dhe eventualisht tipet një vendim. Mirë po se a do zgjat më tepër se disa ditë ajo do varet nga mundësia sa a do rikthehet ligji përsëri në rikonsiderim dhe në rishqyrtim në nivel të grupeve të punës. Ajo çfarë shihet në përgjithësi është se ka një harmonizim dhe një tejkalim dallimesh, për shkak se unë kam theksuar nga fillimi se ne nuk kemi lejuar që të negociohet mbi tekstin. Nuk kemi lejuar të intervenohet as në shkronjën të një tekstit, për shkak se është përpiluar me aq vëmendje, me aq kujdes, për shkak se këto janë kontekste historike për të përmbyllur një temë aq të rëndësishme të marrëveshjes së Ohrit, të cilët po e presim 15 vite me radhë për ta përmbyllur dhe për të hequr një barë të madhe nga marrëdhëniet ndëretnike të këtij vendi. Prandaj jemi të kujdesshëm që mos bëjmë asnjë lëshim, nëse ka nevojë, po do e rikthejmë në rishqyrtim. Deri për momentin nuk ka ndonjë dallim ose një vërejtje të madhe nga anëtarët e kryesisë, por përsëri nuk po e mbyll mundësinë që dikush mund të gjejë një vërejtje për të rikthyer në proces rikonsiliimi. Zoti Osmani, edhe një pyetje në këtë lidhje direkte, a do të diskutohet vetëm ligji apo do të diskutohen edhe çështje të tjera të koalicionit të mundshëm? Ligji është parakusht për të filluar çështjet e tjera të koalicionimit. Domethënë, nëse derisa të mbyllet çështja e ligjit, ne nuk mund të fillojmë me pika tjera, për shkak se nuk mund të ketë as koalicion as çfarë do marrëveshje pa ligjin. Mirpo në momentin nëse hipotetikisht do mbyllim çështjen e ligjit këtu në nivel të kryesisë ose kryesia do jep pëlqimin për atë që është arritur si harmonizim, atëherë do fillojmë me pika tjera të platformës përbashkët. Dakor, domethënë po sonte edhe pse shumë qytetarë do të kishin dashur në fakt kjo sak të përmbyllej, megjithatë nuk ka gjasa të përmbyllet. Pse nuk do përmbyllet? Përveç asaj që e tha, për shkak se ligji është aq i rëndësishëm sa që meriton këtë kujdes që ne po ja kushtojmë këtij ligji. Thash, ky është moment historik. 15 vite kemi pritur këtë moment të mbyllim temën e vetme të pambyllur të marrëveshjes së Ohrit në aspektin legjislativ. Dhe nuk mendoj se orët dhe ditët luajnë një rol për këtë temë aq të rëndësishme për shqiptarët. Kjo temë do të avanson, ky ligj do të avanson aq shumë çështjen shqiptare, saqë mendoj se kur qytetarët do të njoftohen me atë çfarë përmban ky ligj, besoni që do na arsyetojnë për gjithë këtë vonim që e bëjmë në sjelljen e vendimit.
Zoti Osmani, ju falenderit për këtë lidhje të drejtë për drejtë, me që sonte nuk mund të kemi risi të tjera, atëherë nuk besoj që do të bëjmë dhe lidhje të tjera, por do të vazhdojmë me debatin në studio. Edhe njerë ju falenderoj për lidhjen e drejtë për drejtë, falenderoj edhe kolegun tim Bashkim Sulemani për ndihmën, për raportin e tij fillestar, sigurisht edhe për gjithë këtë moment të lidhjes së drejtë për drejtë. Ndërkohë do të vazhdojmë diskutimin në studio. Samo ќе napravаме едно мало резиме за целата публика македонска што не гледа, што кажа Бујар Османи, председателството на ДУИ го разгледува законот, предлог законот членов по член, значи сите тие представници на ДУИ тоа го дискутираат. Исто така тој рече дека можно е ако има несогласувања повторно да се врати назад и некои членови да се дискутираат, но сепак напомена неколку пати дека има хармонизација помеѓу двете партии, помеѓу ДУИ и СДСМ, што значи дека можно е на некој начин да се добие зелено светло, но сепак одлука, иако се очекуваше вечерва, тоа нема да биде. Кои се вашите коментари за ова што кажа сега господинот Бујар Османи? Да, мислам, премногу долго се одолговлекува сето ова и веќе граѓаните навистина се во големо ишекување како времето да стои во Македонија, чекајќи одлуката за една влада, а таа влада ќе значи дека или ќе стоиме во место, ќе уназадуваме или ќе добиеме шанса, само шанса да се променат работите на подобро. Така што одлуката е многу важна, а одлуката се одолговлекува веќе 2,5 месеци немаме влада после избори. Дали овој голем период или долг период на некој начин ствара повеќе паника, да кажам, или чувство на тоа што не се знае што ќе се случи и можеби од тука произлегуваат и сите овие стравови, можни стравови што ги дискутиравме малце претходно? Мислам дека ние како политичка култура сме прилично на state-driven или state-dependent, зависни од државата, тоа ни е едно историско наследство, така да секој немање влада кај нас се доживува која е многу силна драма. И тоа веројатно одговорот на вашето прашање зависи од тоа каде припаѓате. На универзитетот му е веројатно подобро без влада отколку со неа. Така да сите оние автономни сфери кои можат сами да се управуваат и да функционираат, да, мислам дека се олабавани од еден стисок на кој се константно изложени и кој не по секоја цена е добар. Меѓутоа, да, во право сте кога ќе речете дека просечниот граѓанин веројатно чека и е прилично анксиозен во однос на тоа дали ќе има влада или не, особено што мене ми имам впечаток дека на луѓето не им се излегува пак на избори. Така да... Добро, тоа е веќе друга опција, но зборувајќи Чека да барем згазат на една нога за да може да видат што понатаму, дали треба да се како следен чекор. Но зборувајќи цело време за албанскиот јазик, за употребата на албанскиот јазик, нели целата реторика која се употребува и целиот процес кој е одуговлекување, како што рековме. Господине Јонус, дали мислите дека македонскиот граѓани на некој начин се тера да се плаши од овој процес, бидејќи нели се трае предолго, се мислише дека решение би требало да се најде. Господин Зоран Заев и за време на кампањата најави вакво нешто и сега има некаков грч. Видите, јас не би рекол дека тоа му служи апропо прашањето на македонскиот граѓанин. Си сме ние граѓани. Меѓутоа, проблемот е во тоа на кого му служи и кому му треба ова одолговлекување. Значи, она дефокусирање од сите можни прашања стана декутантно. Значи, на сите ни е јасно дека некој купува време. Кому му е тоа потребно и зошто му е потребно. Тоа се правите прашања. Сметам дека ние не си ги поставуваме правите прашања. Може да одговорите. Кому му е тоа потребно и зошто? Па сметам дека тоа му е потребно на оној кој што треба да се сокрие од оној криминал, за кој што треба да даде одговор, за тоа што хајлајтот и мотивот за сите немири и протести претходно беше генерално прашање. А тоа е незадоволство на народот. Народот сака подобар живот, сака поквалитетен живот и сега кој ќе му го даде, треба да му го даде, апропо барем овие спискови по кои што ги имаме пратениците, повторно истиот кој што го довел во оваа ситуација. Народ сака промени. Сега, она одолговлекување, на што се должи? Сметам дека сепак тоа се повисоки инстанции на кои што
треба да се одговори малку на поинаков начин. Да, слободно. Во принцип да, се прави некаква психоза. Јас реков во истата оваа телевизија дека веројатно целата работа околу двојазичноста наводна и околу преговарањето за јазикот е еден огромен балон со топол воздух. Зошто? Затоа што ако сте го виделе законот за јазици, постоечкиот, скратено наречен закон за јазици, ќе видите во колку сфери се употребува албанскиот јазик веќе. Дали зборуваме за, не знам, општуправна постапка, во постапка пред народен правобранител, прилишување од слобода, медиуми, не знам, документи и така натаму. Има 20-30 точки во законот. Така да, колку год да се проширува, тој не може да биде драматично проширен во однос на оно што сега го имаме. Не знам, ако во собрание се користи, може да се користи уште во влада. Затоа мене не ми е јасно зошто постои психоза, бидејќи може да се направи само во одредени функционални сфери. Еве, ќе дадеме неколку примери, тоа што постојат некакви ајде. социјални метанаративи. Јас само сакам да коментирам околу одолговлекувањето, кое се должи на ставот на ДУИ. Очигледно, тие сакаат да демонстрираат дека имаат моќта и сите го знаеме површински дека е така. Со кого ќе одлучи ДУИ да коалицира, таа ќе биде владата и тоа е многу клучна одлука. Но, зад скриено под површината демонстрираат својата слабост. Значи, тие се плашат што ќе биде за иднината на ДУИ во понатаму и особено е многу важно да се има предвид дека ДУИ, као и сите други партии во Македонија, е бизнис партија, која не ги има предвид интересите на обичниот човек албанец во Македонија. Обичниот човек албанец во Македонија е дискриминиран, ама многу повеќе од тоа што нема владење на правото во Македонија, од тоа што тој се повеќе осиромашува. И сега тој, ова ДУИ, како типична бизнис партија, ја сведува дискусијата на друго место околу националните прашања и сака така да ја одличи. Има една вистина која, мислам, не се поврзува со ДУИ, него се поврзува со албанците во Македонија, бидејќи употребата на албанскиот јазик е прашање кој се подвлекува или се влече веќе 20 години или повеќе од 20 години од независноста на Македонија. И моментот гледано од албанска страна е историски, ако имаме некакво имаме некаква поголема употреба или еднаква потреба на албанскиот јазик со македонскиот јазик. Во овој контекст, кога се спомнува историски момент, кога се спомнува вакви драматични тонови, што за албанецот тоа е така, како треба да се доживее од македонецот? Дали доволно е објаснето дека албанскиот како што рече Ненад, албанскиот јазик како што рече претходно Ненад, не мора да значи дека загрозува некој друг? Аген? Значи, мене многу ми смета зборот историски, кога се употребува во реториката историски. Ако е историски, никој до сега не го спомна Јосип Брз Тито јавно и каде што е први пат подпишана постоењето на Република Македонија. Ама добро, зборуваме во денешен контекст, да така? завршам. Значи, од тука тргнуваме, нели? И тука за мене завршува историјата. Постои од 45-та година. Тоа е прво. Второ, оно што ми пречи е употребата на еден вокабулар во кој што комплетната историја на современа Република Македонија треба да се темели врз тоа дека некој му пречел да ја гради таа историја. Таа историја се гради на многу поинаков начин, а не врз основа на собствените слабости, базирани врз тоа што некој му пречи само затоа што сака демократија. Еден пример само да ви наведам. Ако автохтоноста на албанците на ова тло подразбира пречка некому да прави држава, тоа повлекува многу сериозни прашања. Као, например, ако јас како автохтон албанец во оваа држава барам собствено право, затоа што по GPS ние дури не сме ни во Македонија, ние сме во Пајонија, тоа ретко кој го збори. Ако се погледа по GPS, по Google Earth, ние воопшто не се наоѓаме во Македонија, ние сме во Пајонија. И не се. И значи, ако јас собственото право го барам во оваа држава, дали тоа некому треба да пречи да гради
едно современо секојдневие, во кое што заедно со соседот би требало да биде среќен, да гради еден социјален конгломерат на закони, правила, можности И во случајот со јазикот, дали би требало некому да му пречи употреба и на албанскиот јазик? Бидејќи еве тоа е тема сега. Да се разбереме, јазикот е средство за комуникација. Но во случај ако се употребува пошироко или како што се вели да биде еднакво со Тоа македонецот. е само национал романтистичко оправдување за собствена неспособност да гради современо општество. Еве, Ненад претходно спомнавте дека има околу 30 точки во законот актуелниот каде што албанскиот јазик да. И ќе продолжиме и понатаму. Нели може албанскиот јазик да се употреби. Но еве, дали би сметало ако албанскиот јазик е во парите? Нели напишано, освен што дали со тоа на некој начин се навредува македонецот или македонскиот јазик, не знам. Ненад? Да видиме дали ќе се договори прво. Овие се примери сега што сакам да некако пластично да видиме што тоа би значело повеќе од тоа што е, нели? Јас во принцип во евалуација на било каква па и меѓуетничката состојба или собитија политички тргнувам од либералниот no harm принцип, односно се што не му нанесува штета на другиот е за мене во ред. Така да јас немам никаков проблем дали на парите ќе има или ќе нема албански јазик. Тоа не менува никаков реалитет за просечниот македонец. Меѓутоа, сакам само една работа да нагласам. Акомодацијата е секогаш во мултиетнички општества двосмерен процес. Значи акомодација на едниот кон другиот и првиот кон така, ако општо може да зборуваме за прв и втор, зборуваме за различни етнички групи, така. Тоа иста и јазичната акомодација. А јазичната акомодација оди секогаш на линија на она што е лингва франка, најчесто во националните држави и во мултинационалните, односно да како заеднички код за комуникација се користи јазикот на мнозинската заедница, таму каде што мора нели да има таму каде што мора да има еден јазик, а во процесите на акомодација на јазиците на другите етнички заедници да се даде максимално право или во сите оние сфери во кои тоа би било функционално. Така да парите мислам дека се најмал проблем во оваа приказна. Добро, но тука дали доаѓаме проблем со еднаквоста, нели тоа што се бара. Гледано и од албанска страна, но и од македонска страна. Практичниот дел можеби времето ќе покаже на некој начин како тоа ќе се сведе, но во законски мерки мора, нели според тоа што се говори до сега, да биде еднакво или приближно еднакво. Тоа зависи од сфера до сфера, така и законот за јазици точно и прецизно новотехнички изработен. Точно во кои сфери верувам дека ако се дискутираат и пари, некој спомнуваше и униформи во арама и така натаму, тоа нема никаква пречка да се изработи ако биде предмет на договор, ако не биде никому ништо. Така да еднаквоста на јазиците, повторно кажувам, подразбира или можноста за акомодација подразбира двосмерен процес. Колку што треба да се дозволи употреба на пример на албанскиот јазик во различни функционални сфери, туку треба да се зајакнува паралелно и улогата на македонскиот како заеднички код на комуникација на различните заедници кои живеат во Република Македонија. Тие процеси може да одат паралелно. Имам впечаток дека погрешната представа кај луѓето во Република Македонија, посебно оној национал скептичен, да го наречам, во сите етнички заедници, е дека тие работи се меѓусебно исклучиви и некако по дефолт одат на штета едни на други, што не е така, што воопшто не е случај. Еве, употреба на парите, символите на униформите, нотарски акти, не знам, се што е тоа попрактично, што во суштина ги засека практичните комуникации на луѓето, дали тоа би било на некој начин причина просечниот македонец, како што вика Ненад, да се плаши или да мисли дека нешто му се загрозува? Значи, јазикот може да биде исполитизиран, може, но не мора. Во Македонија е исполитизирана категорија и тука е проблемот. Така што треба малку да се деполитизира темата. Како? Значи, не е единственото рамниште на кое треба да се размислува институционалното рамниште. И тука е стравот кај обичниот граѓанин македонец дека му се навлегува во нешто што тој го има. Значи, ако на еден македонец
му се наложи употреба на било кој друг јазик, тоа не може да нема негативна реакција кај него. Значи, она што треба да се направи во институционалното ниво. Македонците многу малку го зборуваат албанскиот јазик и тоа е проблем. Но тоа нема нужно институционално решение. Добро, ова е друга тема. Дали македонците треба да учат или не? Тоа е многу важна тема. Моментално е проблемот колку и како ќе се употреби на деполитизацијата на прашањето на јазикот, што е можно е да не се размислува само на институционалното рамниште, бидејќи институционалното рамниште може да создаде дополнителен проблем. Туку да се поттикнат македонците кај кој има бариера кон учењето на албанскиот јазик да го учат јазикот, бидејќи секој јазик е богатство. Да например, мнозинство малцинство, ако 5 души се албанци, еден македонец и разговара, да не се зборува на македонски, Здравко, во случај се зборува институционално, бидејќи од практична гледна точка има многу родители, да кажам, каде што инвестираат во нивните деца и очигледно е ова максима што вие ја кажувате, дека е добро да се знаат јазици и сега сите ги носат децата да учат повеќе јазици, но во моментот прашање е институционално или законот колку и како ќе дозволи употреба на албанскиот јазик, бидејќи нели за албанецот во Македонија е битен. И во овој контекст како да се деполитизира во смисла да не се гледа како загрозување, бидејќи таква реторика имаме од други краеви или други делови од општеството. Ако се сака да се направи нешто добро, тогаш ќе се има предвид дека национализмот раѓа национализам и треба да се дефинитивно јас сметам дека треба и институционално да има поголема употреба на албанскиот јазик во Република Македонија. Али да се ограничува сето тоа само на институционално решение не е вистинскиот пат. Јас имам кажано претходно, сакам да го реафирмирам тој мој став, дека некако во овие 25 години, малку како последици на цела историска патологија, нели на декадата која изедоа термитите, посебно на 90-тите, и некакво генерално размислување дека е многу страшно ако треба да ги учиш јазиците на твоите соседи, а не е страшно да ги учиш сите белосветски јазици, нели, кои под удар на глобализацијата можеби ќе ти затребаат, а можеби никогаш нема да ти затребаат. Така да мене многу ме чуди отпор кон учење на, не знам, албански, турски, српски, сродни јазици или јазици на не лингвистички сродни, туку на групи кои живеат нели во непосредна близина и со кои споделуваш исти географски, културолошки и друг простор, за сметка, не знам, на јазици кои стануваат, не знам, многу секси, многу екзотични да се учат од типот на кинески, арапски и јапонски поради некакви бизнес опортунити и така натаму. И тоа ја можам да разберам таа логика, не можам ова првава да разберам кога тоа во меѓувреме стана пежоративна. Луѓето мора да бидат и мултилингвални, нели? Само сакам на еден политички реалитет да не биде премногу оптимистичка целата дебата, да еден политички реалитет да укажам. Мислам дека и во институционалното ниво е многу важно. На институционално ниво е секогаш потешко, погломазно, гледате како оди при преговори со бескрајни утаначувања на членови и така натаму. Многу е битно да се стимулира можноста за разбирање барем во средините во Република Македонија, каде што двете етнички заедници доаѓаат во контакт. Мислам дека е, можеби некој ќе рече непријатен, меѓутоа исто така е многу реален факт дека во моноетничките средини предоминантно многу тешко ќе ги убедите луѓето дека треба да учат јазик на заедница со која не доаѓаат во допир. Знаете, ова спречува еден многу битен хабермасовски момент на гетоизација. Кога го познавате јазикот на другиот и другиот го познава вашиот јазик, вие спречувате гетоизација и затварање во собствената етничка заедница. Но дали институционално, да кажеме, од политичката елита, одбивноста за некаква равноправност на јазиците доаѓа бидејќи државноста некое време се поврзуваше со употребата на македонскиот јазик. И дали сега тука имаме различности у концепти? Дали во тоа може би е проблемот? Знаете, бидејќи сите викаат нели македонскиот јазик, македонска држава, нели символ на државата. И дали просечниот македонец може би тоа го осеќа дека ќе се разниши нешто? Специфичноста на она што како ексклузивитет се пласира е многу смешна.
дури инфантилна, до граници на лудило. Ако еден човек знае неколку јазика, како што е македонски, а покрај тоа индокинески, француски, шпански и дури и абориджиниски, е атрактивен човек и е полиглота и е мултиколоритен човек, е афирмативна категорија, а човек кој што знае македонски и албански е предавничка. Тоа е оно што како лајт мотив е рефлекс на оној вокабулар кој што се пласира во јавноста, дека секој еден кој што е барем малку близко до албанската јавност е некаков предавнички елемент. Да се разбереме, јазикот, регионалниот јазик, сметам дека едината на регионалниот јазик лежи во албанскиот јазик. Од многу едноставна причина, значи, ако се земе просторот на Косово, Албанија, Западна Македонија, Македонија генерално и релациите кои што целата бизнес структура има, сметам дека еден од најполезните и најпотребните потези кои што воопшто секој еден млад човек треба да направи, да го научи албански јазик. Но дали оваа констатација ги плаши македонците од асимилација? Еве, овој збор се користи деновиве. Дали ако му викаме на македонецот, еве сега албанскиот ќе стане службен јазик исто така во Македонија, сега ајде и вие учете и албански, дали ова го плаши? Видете, се наоѓаме во една многу безобразна ситуација, морално безобразна ситуација, затоа што проблемот помеѓу македонците и албанците на интеретничко ниво дојде до таму да секој еден што е барем малку позитивно приклонет кон албанскиот, дали јазик, дали култура, дали воопшто дружење, било кој аспект, се третира како велепредавство, некако на македонштината. Македонскиот јазик, култура, традиција, државност, име, презиме, што сакаш, е се уште предмет на меѓународна дискусија. Од што албанскиот народ е ослободен? Да завршам, ве молам. Да завршам, ве молам. Да, слободно. Тоа раѓа комплекси. Секој еден кој што сака да биде рамноправен со некого кој што нема проблеми од таков карактер е фрустрација. И секој еден во рамки на она за што се бори. Ако на условно речено непријателот му дава предност, адвентич, како во тенисот, тој е предавник. А македонците упорно 26 години не разбират елементарна работа, дека исклучиво цврстото братство со албанците е единствениот спас. Да, ете, зборуваме за комплекси, за фрустрации и тоа е, да речеме, нашето секојдневие. Нужно не мора тоа така да биде, пак ќе нагласам и тоа е многу важно да се свати. Она што нас на левица како надетничка партија и антинационалистички ориентирана партија ни пречи во овој момент, забележуваме дека со сето ова политизација на прашањето на јазикот се зголемува одбивноста кон учењето на албански јазик кај македонците. И сега, ако сакате, ако некој етнички албански политички фактор сака да го напреди учењето на познавањето на албанскиот јазик и користењето на албанскиот јазик во Македонија, тоа што и треба да биде загрижен од ова. Може сето ова да се реши на далеку по неисполитизиран начин отколку што сега се прави. Но, јас пак ќе кажам, на ДУИ, на раководството од ДУИ не име гајле за судбината на еден обичен албанец во Република Македонија, дека тој нема леб да јаде, дека цело време осиромашува. Го влече сето тоа дека најважно било прашањето на јазикот. Важно е прашањето на јазикот, но сето тоа не значи дека дискриминираноста на албанецот, како и обичниот албанец, како и обичниот македонец, не се должи само на етничките прашања во Македонија, туку и на тоа што нема социјална правда. На овие избори ова и се на некој начин се покажа и на начинот како гласа луѓето, но ми текнува на графиконите со поддршка за Охридскиот рамковен договор. Сега ми текна на ситуацијата. Само компаративно да поставам прашање. Сега сме во фаза на некакво исчекување, еуфорија, спомињаме комплекси и така натаму.
Иако ја мислам дека се многу поише индивидуално него колективна категорија. Но сепак, еве, како подиректно да, прашање, како- тоа што го прашав да. и Агим. Ако се смета дека со фактот дека албанскиот јазик ќе стане втор официјален јазик и после ако на некој начин логично би кажале, како што и вие кажате, дека добро е македонецот да учи и албански, ако тоа институционално на некој начин се среди, дали тоа ги плаши македонците од асимилација или од некакви стравови што туку се... Предпоставам дека кај голем дел постојат одредени стравови, меѓутоа затоа и направив аналогија со пред и после Охридскиот рамкови договор, пред и по конфликтот периодот, каде што исто така беше еуфорично прифатен од албанците, еуфорично одбиен од македонците. Знаете, имавте една ваква крива интересна, за потоа да и македонците видат дека не се нивните права или јазикот е меѓу другото загрозени, а овие проширувања се извршија кои ги споменав претходно се последица на Охридскиот рамковен договор, ниту пак албанците увида она што Здравко го говори дека единствениот проблем кој и магично дека нивната и социјална и секаква положба ќе се реши преку Охридскиот рамковен договор. Истото и сега. Ки има страв кај македонците, ки има одредена еуфорија веројатно кај албанците за на крајот да видат дека таа проширена употреба во пракса значи само многу прагматични решенија и ништо повеќе. И ќе останале проблемите кои се надвор од овој скоп на... Јас имам едноставно прашање. Кој здрав, стабилен, нормален, афирмиран и квалитетен народ се плаши од асимилација? Многу едноставно прашање. Дали било кој народ кој за себе смета дека е здрав прав, стабилен, афирмиран и така натаму, се плаши од некаква асимилација? Ја и ти зборуваме македонски и не се осеќаме дека сме асимилирани, така? По елементарно прашање не постои на светот. Така да, добро. Еве неколку детали од тоа што доаѓа од председателството на ДУИ. Колегите ми пишуваат дека речиси сите членови на законот поминале. Сега се дискутира само за одредени забелешки. Општо нема, се вели, нешто против целиот тој закон. Значи, на некој начин се дискутира или се објаснува како практично би се спроведувало законот, како ќе се употреби практично, уствари, албанскиот закон, може би нешто слично што и ние дискутираме тука со некакви финеси или нели прагматичност. Поготово се дискутира како тоа ќе се имплементира и кој ќе го на некој начин пази имплементацијата на законот. И исто така, иако портпаролот на ДУИ и член на председателството Бујар Османи претходно рече дека најверојатно вечерва може би нема да има одлука, сепак новите информации викаат дека ќе се прави напор да се донесе можеби некаква одлука за законот, барем за јазикот вечерва. Значи имаме некакво поместување на тоа што претходно се зборуваше. Реакција, да кажем, ова е прилично изненадувачки за мене. Јас бев многу скептичен дека ДУИ ќе направи влада. Мислев дека нивните намери се нечестни. Не знам сега што да мислам, ќе видиме што ќе се случи, но една работа, имаше една интервентна варијабла во процесот каде што видеа дека од одговлекувањето кое го дискутиравме, всушност им носи пад на рейтингот. И сега се оставени во ситуација каде што очигледно се работи за фино тюнирање на членовите веќе, така го разбрав и Бујар Османи дека го каже горе-долу истото. Така да сега мислам дека знаете, во политиката се прават нешто што се нарекува cost-benefit анализа. Сега повлекувањето од процесот во оваа фаза ДУИ би ги чинело повеќе отколку додат до крај. Така да, ова е, мислам, ако веќе зборуваат за фино тюнирање на членовите на идниот закон за јазици или проширување на постоечкиот, како год тоа да го решат правно, тогаш мислам дека цената на повлекување од таквиот тип на договор и неодење до крај ќе биде повисока што се покаже како реагираат нивните гласачи на повлекувањето. Во целиот овој процес, ако се случи тоа што се навестува, како ќе се гледа СДСМ?
Дали СДСМ па од друга страна треба да има страф од тоа што на некој начин може да излезе дека еве дуи победи ова нивна битка за формирање на влада и сепак наметна некој закон, кој закон морам да подвлечаме дел од платформата која ја поддржуваат и две други политички партии, но како би требало да реагира СДСМ или како ќе се види СДСМ во очите на македонските граѓани? Знаете како, СДСМ во овој момент има една историска улога, тоа е да покаже дали е ова само смена на власта или е инсталација на нов модел на водење на држава. Да бидеме начисто, дека македонците и албанците се обожаваат, тоа се приказни за мали деца. Но, дека едните сакаат соживот, да најдат модел на соживување, и другите не, или да, без разлика, тоа е факт. Сега, Зоран Заев со она што го декларираше во предизборието, има два избора. Едниот е да оди до крај, да остане доследен и да каже дека ова навистина е во правец на инсталирање на солидна граѓанска држава, или втората е да ја доживее хипокризијата, која ќе каже дека едно ви ветив колку да го сменам Груевски, а понатаму законските одредби ќе диктираат како тоа е изводливо или неизводливо. Јас сакав, само вие не што да правам, такви се можностите. Една замка во која што може сам да влезе. Затоа што многу колку што ова може да биде еден фетус на нова, современа Република Македонија, толку може да биде и гробишта на Република Македонија. Но дали на некој начин може да се случи СДСМ да добие некаков бумеранг од ова, од македонецот, да речеме? Може по тој услов. Значи, она што сите одговорни политички партии треба да направат е, имајќи ја предвид, мислам, прикриениот зацкриен национализам кај граѓаните во Македонија без разлика македонци и албанци, да му остават простор на другиот, да не единствена варијанта да може да каже дека нешто изгубил или дал, да речеме. Тоа дуи не ќе видиме од конкретниот договор колку му остави маневарски простор на СДСМ во таа насока. Но СДСМ за да покаже дека нешто мора да покаже дека нешто ново нуди во однос на претходната влада и во останатиот дел, во однос на враќањето на демократските стандарди, во однос на социјалната правда, има голема одговорност. Ако потврди во однос на ветувањата кои ги даде на изборите дека ќе доведе до една нова ситуација во Македонија, тогаш ќе биде доста ранлив. Така што нема опција СДСМ да биде различно од ДПМН. Мора да ги исполнува изборните ветувања кои треба да донесат подобар живот во Македонија, не за етничките македонци и етничките албанци, туку на сите за граѓани. Но во овој контекст, нели, СДСМ се смета или на некој начин еве читаме дека се нарекува како проалбанска партија и сега ако и ова се случи, која би била реакцијата Ненад? Дали ќе се стават у лоша позиција која на некој начин може да потикне други после последици или реакции? Мислам дека доста комплексно прашање со не толку комплексен одговор, заради комплексно прашање затоа што зависи од многу фактори, зависи од тоа како ќе го изрекламираат, дали како заеднички договор или дуи ако дуи излезе триумфално, нели, со приказна дека го седнале на колена, практично го клекнале на колена Заев, тогаш тоа може да биде штетно по рейтингот на Заев. Ќе видиме како ќе го постават самото тоа, меѓутоа Заев во кампањата, колку и да беше обвинуван за одредени работи, колку може да му се замерат одредени работи, не се хендикепираше во однос на една работа. Он остави простор да разговара со албанците. За разлика од доста национално обојената кампања на ВМРО ДПМН, СДСМ остави еден простор што цел ризик да им се одлеат дел од македонските гласачи, остави простор и за преговори за различни точки со албанците, со самото тоа ова е многу очекувано за неговите гласачи, отколку да требаше исто ова да го прави ВМРО ДПМН. На ВМРО ДПМН на своите гласачи многу потешко ќе им објаснеше какви отстапки треба да прави
и зошто ги прави, претежно заради СЈО, а во однос на гласачите на СДС. Така да јас не можам сега да ви давам чисто одговор, ова не е да, не прашање во смисла дали ќе се... заради тоа дебатираме тука. Се обидуваме да ги согледаме факторите кои би влијаеле или не би влијаеле на евентуалната промена на рейтингот на тоа нормално значи од притисокот кој ќе прави ВМРО тој правец. Има уште една работа ако смеам да додадам. Дуи во преговорите, во првите преговори со ВМРО му направи многу лоша услуга на ВМРО. Зошто? Затоа што го натера практично да прифати се, да ги разголат до крај, веројатно истиот пакет кој потоа го понуди и на СДСМ, и на крај да не направат влада со нив. Да сум јас Никола Груевски, веројатно не би помислил понатаму да направам со Алехмети, затоа што суштина направи во однос на ВМРО Дуи еден прилично груб старт. Ги натера да ги откријат сите своји позиции, тие позиции на еден или друг начин процуреа во јавноста, и потоа да им каже дека нема да прави влада со нив. Но дали ова може да биде потик за други реакции, не знам, протести или други реакции од тие што на некој начин се загрижени се дека се губи македонштината или државноста со символите на државата? Сите треба во овој момент можноста за злоупотреба на национализмот е поголема отколку тоа што беше пред изборите и тоа треба да бидеме свесни за тоа. И не е овде прашањето колку ќе изгубел Заев, нема да изгубел Заев, туку ако мислиме за нашето добро на обичниот граѓанин во Македонија, треба да бидеме загрижени дали ова може да ја наметне темата на национализмот која успешно успеавме последните 2 години да ја стабилизираме. Конечно, значи имавме пред 2-3 години тепачки по автобуси на деца албанци и македонци, па после дојдовме до ситуација каде што на 5 мај првите протести пред влада имаше покрај македонско-албанско знаме заедно, имавме говори на албански јазик на протести, имавме ситуација каде што диво насилие народот веднаш го прочита. Нешто на што можевме да се гордееме како граѓани на Република Македонија. Сега го има ризикот и тој ризик мора да се менаџира. Рече сме на крај на емисијата. Агим Јонис, дали мислите дека храбро ќе се однесуваат политичките партии во овој момент ако се случи до такво нешто и еве овие теми на некој начин да се затвараат, барем за подолг период. Може би повторно некои други теми ќе се отворат, но барем овие што веќе се дел од нашето секојдневие повеќе од 20 години да се затвараат. Знаете, има еден медицински израз кој се вика имбибирање. Имбибирањето значи навлегување во сите пори. Се додека постат теми за дискусија како што беше вече Рашнова, нема од нас држава. Значи не треба ова беше да се дискутира. Мислам дека се што би рекол поинаку, би било само додатно да се разбереме една работа оваква. Не е во прашање дали ВМРО ќе изгуби, дали СДСМ ќе добие. Прашањето е следно, дали албанците уште еднаш некому ќе послужат за било што. Да расчистиме една работа. Како прво, тоа што Заев ќе ги добие подписите, ако ги добие, и ако стане мандатар, дали тоа значи дека наредните 5 години албанците ќе треба да дигаат 2 прста само за оне за што претходно се договориле да го изгласат во парламентот, додека некој имите контра. Што ако вие двојца се договориле да ги употребат албанците? Значи овак, во џамлиите, оне што играл џамли како дете, има нешто што се вика џамли за спотер. До кога албанците ќе им служат на македонците за џамли за спотер? Завршим овој. Добро. Сакам на крај само да дадам примери два. Албанскиот јазик се употребува во пасошите. Кога тоа се случи, имаше огромна дебата во смисла на тоа дека е навредена или на некој начин државноста на Македонија, бидејќи сепак пасошот е личен, но представува и државен документ. И исто така вториот момент, кој исто така многу се дискутираше, беше законот за употреба на албанското знаме, за кој имаше многу реакција. И двата овие решенија се употребуваат денеска и на некој начин нема реакција огромна. Дали такво нешто, Ненад, ќе се случи и со албанскиот јазик?
ако имаме таков... Јас реков дека ќе не се повтори ситуацијата на... Ама дали реално веруваш или сепак ќе има некаков импулс во почетокот, не знам, поголем од овие другите? Може би да има, но мислам дека за тоа не стои суштина дебатата околу албанскиот јазик. Мислам дека околу евентуално правење некаква социјална драма стојат многу попрофани политички интереси на кои у суштина и се сведува нашата политичка сцена. И тоа е она што разочарува. Така да албанскиот јазик е веројатно само мета наративот на целата интересовна битка, како што се всушност и сите етнички прашања. Знаете зашто често се доведуваме во вакви ќорсокаци да се прави драма околу обични функционални решенија во употреба за јазикот? Заради тоа што во принцип секогаш биле предмет на тргување, не биле предмет на систематско решавање. Кога имате таков бизнис модел на функционирање на политичките елити, имате вакви последици да имате натегање за работи кои би требале да бидат многу едноставни. Агим и после... За да се изгуби нешто, треба се поседува. Значи не можеш да изгубиш нешто што немаш. Кога велиме дека нешто од македонштината треба да се изгуби, треба да се запрашаме македонштината, која е градена на овие простори, е градена заедно со албанскиот народ. Значи, ако некој нешто губи, го губиме заедно. Оно што во современиот временски момент треба некој нешто да го изгуби е примитивизмот кој нас не тера да сами меѓу себе губиме време, не знаејќи што да правиме сами со себе. И ако некој треба да биде среќен во меѓувреме, што воопшто се во ова постои како тема, се медиумите. Како иначе би се собирале ние сите овдека заедно? Се останато е лар пур лар на Ајде, уште една реченица имам после вест, друга да кажам, на крај на емисијата. Нас доста ни е македонштина, доста ни е албанштина. Левица не сака македонска платформа, албанска платформа, нас ни треба социјална платформа. И до кога не албанците ќе бидат монета за подкосурување на македонските партии, туку основното прашање, до кога обичниот човек, албанец, македонец, турчин, ром особено, ќе биде монета за подкосурување на политичките елити. Додека, мислам, се труе народот со национализам непотребно, јазикот не мора да биде политизирана тема. Të dashur teleshikues, jeni në transmetimit drejt për drejt sonte, kryesisht folëm maqedonisht, megjithatë do ta them këtë informacion tashmë që po më vjen, po konfirmoj nga dy burime se në fakt ligji për gjuhët është pranuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim, pra ka kaluar, janë diskutuar, siç thash edhe më herët, të gjitha detajet e ligjit nen për nen, që do të thotë se ai ligj që është formuluar mes dy partive, por sigurisht edhe partitë e tjera që ishin përfshirë, që ishin pjesë e platformës, në fakt tashmë është pranuar nga kryesia e BDI-s. Ky është lajmi i orës së fundit. Ndërkohë, njoftimet thonë se tashmë në kryesinë e BDI-s po diskutohet për barazi ekonomike, sigurisht edhe temat të tjera që kanë të bëjnë me çështjen e platformës shqiptare. Samo da kažem дека пред малку имам информации која ми доаѓа од две извори, од наши колеги, но и внатре во партијата, кај што вика дека законот е усвоен од страна на ДУИ, после сите анализи и исто така сите анализи член сите членови на законот и сега веќе председателството дискутира за други теми кои се дел од платформата или тоа што пред малце спомнувавте за еднаквоста, економската еднаквост. Едно прашање до вас. Ајде и јас прашање да. Кото још не е знал. Добро. Тоа веќе се потврди вечерва. Këtu po mbyllim këtë program të dashur teleshikues. Në fakt, programi po mbyllet, siç thash, me një lajm të orës të fundit. Ishte ky transmetim i drejt për drejt, pikërisht ky transmetim erdhi i drejt për drejt për të parë se në fakt çfarë do ndodh
mbledhjen e kryesisë së BDI-s. Falenderoj të ftuarit e mi, Nenad Marković, profesor universitar, Zdravko Saveski, përfaqësuesi të majtës dhe Agim Jonus, analist. Dashur teleshikues, sigurisht do të vazhdoni të ndiqni televizionin Alsat, do të keni më shumë informacione gjatë edicioneve informative, ndërkohë që nesër në programin debativ me kolegen Arta Tahiri do të mësoni pa diskutim më shumë rreth këtij ligji. Deri në programin e radhës, nga unë Azim Rashidi, mirupafshim.